Good evening, people. We are back with your favorite talk show, Talking Point, and this is Dhanya. Welcome to our show. Well, this time the topic is something which is very relevant to our day-to-day lives. Normally, we see around that people, our friends, family, and even strangers keep telling us what to do, what not to do, whom to be seen with, what kind of clothing you should be wearing, and this and that. Sounds pretty harmless. But what when people cause you or force their opinions on you and dictate what you should be doing in your personal sphere? Is that the right way to go about it? Do we really need moral policing? Is the topic for tonight. Moral policing happens when a few, or in some cases the majority, perceive that a victim's action is a threat to the moral fabric of the society. Moral policing could also be a result of a clash of values in an evolving society. If there are many instances being heard of, it also reflects that there are many more people who refuse to conform to traditional societal norms. The Constitution guarantees us the fundamental rights where the right to freedom prevents the state from encroaching on individual liberty, while simultaneously placing upon it an obligation to protect the citizen's rights from encroachment by society. It is pertinent that every citizen is aware of one's right so that such instances are not encouraged as a result of silence on the victim's part. Probably resisting and reacting is the only way forward. Let me welcome the panelists to our show and also introduce them to you. First up, I would like to welcome Mr. K.M. Venugopal. He's basically a blogger and he also writes a lot about gender issues, and sir was formerly employed with the Forest Department. Sir, welcome to our show. I found him on Facebook, let me just admit it. And welcome, sir. He's Mr. Ranil. He's a gay rights activist and he was previously employed with the Harbour Engineering Department. Welcome to the show, sir. Moving on to Deepa Vasudevan. Deepa is basically working with this NGO and you're the founder member of the NGO, and she is working with issues concerning gender and sexuality. Welcome to the show, ma'am. And now I would like to welcome Mrs. Sunita Balakrishnan, and when I spoke to her before the show, she told me that first up, I'm a mother. So she's a mother, she has two kids, 21-year-old and a 17-year-old girl, right ma'am? All right, and she is a journalist, she is a writer, she is a translator, she's a lot of things packed into one. Welcome to the show, ma'am. And my dear friend Sakhi, well, you must be knowing her by now. She is quite a celebrity. She is a fashion designer. She's a costume designer for movies. She's also a faculty at IFTK. Welcome, Sakhi. And moving on to Mr. Shyam Nair, he wants to call himself a middle class person. I said, no, that's not going to work. He was previously employed, he's currently employed, he's currently employed with the Postal Department and working in Kottayam. He's one of the youngsters who's been vehemently against moral policing. We'll get to know why. And again, I would like to welcome you all to the show. Thank you for being a part of the show. I'll start with you, Shyam. Shyam, I found this page against moral policing and I was surprised the number of people who have actively posted and keep posting on this page. I believe you are the founder of this page, if I may call you so. How did it happen? I personally had a personal experience on that. When I moral policing and all issue കേൾക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. തീ ഉള്ളിടത്ത് പുകയുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനും അതങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഈവൻ എറണാകുളത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒരു പെൺകുട്ടി രാത്രി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ വെറുതെ വിട്ടേക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത പോയത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ എൻ്റെ ചിന്ത മാറ്റാനായിരിക്കും ഉടൻ തന്നെ ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പാണ്, ഒരു കഴിഞ്ഞ മെയ് തൊട്ടാണ് ഞാനൊരു പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് താമസം മാറിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇപ്പം ഞാൻ 6 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സൺഡേ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് പൊതുവെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വീട്ടിൽ വരും. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാതറിങ് പോലെ കൂടിയിട്ട് വി സെലിബ്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഡേ ടൈം. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ഐ എം കോട്ടിങ് ഡേ ടൈം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ 5 പേര് കൂടി അവിടെ ജസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വുമൺ. ഓക്കെ, അതിൽ
3 സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ 2 ആണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സാണ്, വളരെ കാലമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് മാറി വന്നത് അതൊരു പുഴയുടെ സൈഡിലുള്ള ഒരു വീടാണ്, അതുകൊണ്ട് ദേ ഓൾസോ വാണ്ട് ടു എൻജോയ് ദ നേച്ചർ. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. സോ ദേ കെയിം ഓവർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അവർ തലേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വന്നു. ദേ സ്റ്റേഡ്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയായി. വി ആർ ജസ്റ്റ് റിലാക്സിങ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന പോലീസ് ജീപ്പ്. മേജർ രവിയുടെയൊക്കെ സിനിമയിൽ ഈ തീവ്രവാദികളുടെ വീട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ പോലീസുകാർ നമ്മുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുക, നോക്കുമ്പോൾ പിറകെ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടു, എന്താ ഈ പോലീസുകാരൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പിറകത്തെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, വീട്ടിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു, എടാ പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാന്ന്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പം വീട് ചുറ്റും കവർ ചെയ്തിരിക്കുക പോലീസുകാർ, എന്തോ ഒരു വലിയ ക്രൈം പിടിച്ചതുപോലെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് ഇവർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തവരാണ്. ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് വി ഓൾ നോ ഈച്ച് അതർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഓർ എനിത്തിങ്. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു. അത് ജെന്യൂൻ ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് പോലും എന്നോട് സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ പുള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ, എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അന്നേരം വിഷയം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. ജീപ്പിൽ കയറാനല്ല പറഞ്ഞത്, പിറകെ വണ്ടി പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രാഫിക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനോണിമസ് ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബിഫോർ ഐ കം ബാക്ക് ടു യു ശ്യാം, ഇത്രയും വരെ കേട്ടല്ലോ ശ്യാമിന് എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ഹിസ് പ്ലേസ്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട്, വാട്ട്സ് യുവർ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ്? ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസിഡൻസ്? Actually, it's really strange. I don't know why people react like this. ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആരുടെയോ ഒരു വളരെ നാരോ മൈൻഡഡ്നെസ് ആണ് അതിന് പുറകിൽ. സുനിത മാം, വാട്ട്സ് യുവർ റിയാക്ഷൻ? ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പണിയില്ലാത്ത ആരാണ്ട് നോക്കിയിരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്തതാണ് പോലീസിനെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ബിക്കോസ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹൂ, ഈ പീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ആർക്കോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുൻവൈരാഗ്യം കാണും. ഈ 2 കാര്യമേ എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ദീപ, യുവർ തോട്ട്സ്? I think that unfortunately it's actually quite a common experience and many people experience it, and I think it's really great that Sham came out and started talking about it openly. It is a common experience. It's unbelievable, right? If these things happen to you or to your immediate family, it's so painful. Sham, you must have gone through a lot of trauma then. And then what happened? ഇത് പലരും പുറത്ത് പറയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കി പറയാം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ കഥ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടെ കിട്ടിയില്ല. ഒരു അനോണിമസ് കോളിനാണ് അവിടെ കൂടുതൽ വാലിഡിറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൂഫ് ഫർണിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എവറിത്തിങ് അവരെന്റെ ഓഫീസിൽ വരെ അടുത്ത ദിവസം പോലെ അവിടെ 3 മണിക്കൂർ എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 3 മണിക്കൂർ എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എൻ്റെ മൊബൈൽ അവർ പിടിച്ച് തടഞ്ഞു വെച്ചു, എനിക്ക് ആരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസുകാരും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൗ റിഡിക്കുലസ് ക്യാൻ ദാറ്റ് ഗെറ്റ്? വെൽ, I also want to get this topic was itself taken up, Sham, also because of Tasni's experience. I think it was a horrid experience. ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും വളരെ ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ടാണ് പോയത്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പേജ് കണ്ടാൽ അറിയാം തസ്നി ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എത്രയോ പേര് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. വാട്ട് വാസ് യുവർ ഫീലിംഗ്? തസ്നി ബാബുവിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉദിച്ചത്? I wish to add that this moral policing is something which arises out of a clash between public morality and the constitutional morality. The concept of public morality, that is നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകളുടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന the whole range of moral values about family and such things. പക്ഷേ this constitutional morality is something different. അത് നമ്മുടെ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് whenever there is a clash between the social morality and constitutional morality, the constitutional morality should prevail. Because Ambedkar knew that in his future India there will be a lot of clashes based on caste, gender and
the caste gender institution as such, how women are looked in, will be looked in future India, and how സോ ബേസിക്കലി അതിലൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നോക്കി അത് ലീഗാലിറ്റി എന്നും കരുതാം അല്ലേ? Yes, exactly. That is legal morality. That is legal. ശ്യാം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ തസ്നി ബാരയുടെ ഇൻസിഡന്റിൽ there is nothing that law prevents people from moving about or staying together or something as adult citizens. But still our police and our the entire this people who are at the hem of things, they intervene like anything. Okay. Often unlawfully and with public support, lot of public acquiescence. And അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മോറൽ പോലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് it begins at home and it is everywhere, it spreads everywhere. അത് ഇങ്ങനെ But when your parents tell you that this is right and this is wrong, somewhere it is not a big issue, isn't it? ഒരിക്കലും അല്ല. ചില ഞാനിപ്പോൾ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺ, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയുന്നത് ട്രൈ നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദിസ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് യു ഇൻ ടു ട്രബിൾ. നമ്മുടെ മോറൽസ് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ്. വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് റോങ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ us. I'll park that. Take that question. You said try not to get into a situation which can get you in trouble. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ടാക്സിയിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും പോലീസ് നിർത്തി നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള എത്രയോ ഇൻസ്റ്റൻസസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്ന് വരെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. യെസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതില്ല. ഒരു ആഡേജ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റേയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങുന്നിടത്ത് തീരുന്നു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഐ ആം ഫ്രീ only as far as the other person is not there. അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങുന്നിടത്ത് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബോർഡർ ലൈൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്ന്, നമ്മൾ ഈ പോലീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, പോലീസ് ഇപ്പം ശ്യാമിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ദേ ആക്ടഡ് ഓൺ എൻ അനോണിമസ് കോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ദ പോലീസ് റിയാക്റ്റഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, അതൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ് ആണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പോലീസിന്റെ വശത്ത് റിയാക്ഷൻ കുറവാണെന്നാണ് പരാതി കിട്ടുക. പക്ഷെ ശ്യാമിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് വാസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആൻഡ് ഫാൾസ്, പക്ഷെ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, സപ്പോസ് ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള, അപ്പൊ ഇതുപോലെ സംബഡി കേം ആൻഡ് ഹേർട്ട് മീ, അപ്പോൾ പോലീസിന് അനോണിമസ് കോൾ കിട്ടിയാലും ശരിക്കുള്ള കോൾ കിട്ടിയാൽ അവർ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമാണ്. അവർ വരണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശ്യാമിന് എന്തോ പറയാനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ മാത്രം പോലീസ് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി പുറപ്പെടുന്നുള്ളത്? അതെ, കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ താർന്നു കിടക്കുക. ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയാം, എത്തിയത് 12 മണിക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പോലീസ് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മസാല കിട്ടിയാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് anything that is to do with sex and sexuality invokes immediate reaction and attention. ശരിയാണോ? agree with it? yes sir. ഈ ശ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ വളരെ ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 8 ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനാണെങ്കിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ അങ്കശ്ശേരി ഹാർബറിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഹാർബറാണ്. അതിനൊരു ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ട്. 1 കിലോമീറ്ററിലധികം ഈ കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 8 പേര് വന്ന്, അതിലൊരു പ്രശസ്തമായ ഒരു സിനിമാ നടി ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഒരു പെണ്ണും ഞങ്ങൾ 7 പേരും കൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല സൗന്ദര്യവും നല്ല രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നല്ല കാറ്റ് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ, ഒരു 10-20 ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വന്നങ്ങ് അടിയും തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങ് ഒരിക്കലും അങ്ങ് അടിക്കാനോ, ഞങ്ങൾ 8 പേരുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കാനോ പറ്റും. കാരണം ഈ കടലിൻ്റെ നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചെന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും, അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആ വനിതാ സുഹൃത്തിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മളെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെല്ലാം അടി കൊള്ളുകയാണ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മോറൽ പോലീസിങ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തന്നെ തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പേ ഉള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. അവർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ വനിതാ സുഹൃത്തിനെ അങ്ങ് പിടിച്ച് വിലവായി കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുക. അപ്പോൾ അവരെ ഉദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനാശാസ്യം ചെയ്യാൻ വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വനിതാ സുഹൃത്ത് അവരോട് പോകാൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, സ്ത്രീകൾക്ക് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞല്ലെങ്കിൽ പുറത്താങ്കിൽ ഇറങ്ങാനാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അനാശാസ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആക്രമണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോലീസിനെ വിളിച്ച് പോലീസ് വന്ന് കൊണ്ടുപോയപ്പം പോലീസുകാർ കുറ്റം പറയുന്നത് ഞങ്ങളെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനും രാത്രി ഇവിടെ പോകും? നിനക്കിത് അറിയാം, എന്നോട് നിനക്കിത് അറിയാമല്ലോ, നീ ഇവിടെ അല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ അല്ലേ നീ താമസിക്കുന്നത്? ഞാൻ താമസിച്ച സ്ഥലത്താണ്, ഞാൻ 3 വർഷമായിട്ട് താമസിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജെൻഡർ സെക്ഷുവാലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഫാഷനുകളായ ഡ്രസ്സ് കമ്മലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആമ്പിളായിരുന്നു ആണ്. അപ്പോൾ എസ് ഐ വന്ന് പറഞ്ഞു, സാറേ ഇവന്മാരെല്ലാം ഹിജഡകളാണെന്ന്.
അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാം. അന്നേരം നമ്മളൊരു സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുക. നീ ആണോട്ടാ ഹിജറകളുടെ നേതാവ്. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചത് നീ ഹിജറയാണോ? ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും അവർക്കൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ്. ഒത്തിരി ലെവൽസിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺട്രോൾസും പോലീസിങ്ങും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? Yeah, I mean, definitely, I think moral policing is something that affects everyone, but definitely, like a transgender person is someone who's living in the gender opposite from what they're considered to live in, and people have a lot of difficulties, because just in terms of something like getting a place to live or a place to work. It's not harming anyone. Like how I choose to express my gender is really my own choice. It's a very personal space anyways. And so it's not something that someone should have a moral judgment about, but it happens a lot. Sir പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ദീപയും ഇവിടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക്കലി പബ്ലിക് ലീഗാലിറ്റിയും ഒരു പേഴ്സണൽ മൊറാലിറ്റിയും ഇത് തമ്മിലുള്ള പബ്ലിക് മൊറാലിറ്റിയും തമ്മിലൊരു ക്ലാഷ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ഒരു ലീഗാലിറ്റി എന്ന ആസ്പെക്റ്റിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ദീപ? No, because I mean the popular understanding also has to change. The popular understanding has not changed. കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് സാർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ, ഒന്ന് പറയൂ. ഈ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്ധി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാലാണെങ്കിൽ സെക്സ് ചെയ്യാനാണെന്നാണ് അവരങ്ങ് ധരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും സെക്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്ധി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങ് ഈ നോയമ്പ് സമയങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വഴിതെറ്റിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ ഹരാസിങ് അല്ല, അങ്ങ് ശാരീരികമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ സന്ധി കഴിഞ്ഞല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ഗേ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥ ഈ കേരളം മൊത്തത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ ഗേ ആയിരിക്കത്തില്ല, ഒരാൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയ ഒരാൾ ഇത് ഗേ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധം. അല്ല, എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണ ഈ കേരളത്തിലെ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയായി. ഞാൻ സഖിയോട് ചോദിക്കട്ടെ, സഖി ഇപ്പോൾ ഫിലിംസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ട്രാവലിങ്ങും ഒത്തിരി സ്ട്രെയിനും പലയിടത്തും പോയി യാത്ര ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നുമല്ല, യാത്ര ചെയ്യണമല്ലോ. സോ how do you feel? Do you feel scared, vulnerable when you step out after moral policing ന്റെ ഒരു വളരെ ബേസിക് ലെവലിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴോ ലേറ്റ് അവേഴ്സ്, how do you feel? മോറൽ പോലീസിങ്ങിനെ കാട്ടിയും നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, സേഫ്റ്റിയുടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ദ പ്രോബ്ലം വാസ് ഇഫ് യു ഫേസ് സംതിങ് യു റൺ, യു ഡോണ്ട് കോൾ എനിബഡി, യു ജസ്റ്റ് റൺ ആസ് ഫാർ ആസ് യു ക്യാൻ. അവിടെ അങ്ങനെയാണ്, യു കാൺ ഗെറ്റ് എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേരൻസിനെ വിളിക്കോ, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റിലേറ്റീവ്സിനെ വിളിക്കോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സോ മോറൽ പോലീസിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, അൺസേഫ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. പോലീസിംഗ് സഖിയുടെ ലൈഫിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി. ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ദറ്റ് പോലീസിംഗ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആകെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കോളേജിൽ പെൺകുട്ടികൾ ജീൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കയറ്റില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ഡോമിനന്റ് പാർട്ടിയുടെ റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ ജീൻസ് ഇടുമായിരുന്നു? പറ്റില്ല, ഞാൻ ആ സമയത്ത് ജീൻസ് ഇടാറില്ല പേഴ്സണലി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ റൂൾ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് നോബഡി റിയാക്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓർ നോബഡി ഡിഡ് എനിത്തിങ്. അങ്ങനത്തെ ആരും ജീൻസ് ഇടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ കോളേജിൽ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ചെല്ലുന്ന പിള്ളേർക്ക് ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് നോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ടെന്ന്. ദിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ, ഗോ ഇൻ ടു ദ ഓഫീസ്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ജീൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് മോശം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മാറി. ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് സോ മെനി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും there are layers. അതിൽ സഖി പേഴ്സണൽ സ്പിയറിൽ, പ്രൊഫഷണൽ സ്പിയറിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മോറൽ പോലീസിംഗ് ആണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? apart from this college incidents, വേറെ ഒന്നും you have not really faced? I don't feel it's like ഒരു പ്രൊഫഷണലിൽ മാത്രം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഒരാണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും സൗഹൃദം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതിപ്പോഴും ഒത്തിരി. ഐ കാൻ സേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാ ലെയറിലും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും സൗഹൃദം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി
സ്വന്തമായി അങ്ങനെ സൗഹൃദം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എനിക്കില്ലാത്ത സാധനം അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അതല്ലാതെ വേറെ എന്തോ പ്രശ്നം. Basically it's an outcome of somewhere an element of jealousy also in it. I don't say jealousy, it's not understanding. അവർ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നത് വരെ അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ മോറൽ പോലീസിംഗിന്റെ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത്. Even costumes എന്ന നിലയ്ക്ക് സഖി, I'll come back to you. Costumes എന്ന നിലയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് സഖിക്ക് എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു സിനിമാ നടിക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ? ഞാനത് I'll ask Sakhi, but that will be after the break. Stay tuned. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എന്ന വ്യാജേനയാണ് സദാചാര പോലീസുകൾ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ആണോ പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ തന്നെ നിന്നാൽ, സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം, എന്താണ് നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈക്കിലൊക്കെ വരുന്നവർ ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് വേഗം പൊയ്ക്കോണം എന്ന് പറയുന്നു. പോലീസാണോ? അല്ല. പിന്നെ ആരാണ് ഇവരെന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം, എങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കണം എന്നുള്ള അത് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാണ്. അത് ആരും തന്നിട്ട് എടുക്കണതല്ല എന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ കൂടി വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പലർക്കും ഉള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരാളും ഒപ്പം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കല്യാണം തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് ഇവർ വിടൂ. പോലീസ് പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടൂ. രണ്ടുപേരുടെ അവർ ഒരു തരത്തിലും ഒരു കൂട്ടുകാരായിക്കോട്ടെ, കാമുകികാമന്മാരായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ഈ തരത്തിലൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കാട്ടിലും ഭീകരമായ ഒരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ട് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കാമുകികാമുകന്മാരായിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ കുറച്ച് നേരം ഏതെങ്കിലും തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അന്ന് ഈ പോലീസ് ഇടപെട്ടിട്ട് അവരുടെ കല്യാണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലോ തീരുമാനമെടുത്ത് അവർ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിടുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ആളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. അല്ലാതെ പോയി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുമില്ല. Welcome back after the break. You are on Talking Point. Do we need moral policing is the topic for tonight. And before we went into the break, we talked to all our panelists, especially Shyam and Anil shared their personal experience where they had been at the receiving end of very, very improper behavior on the part of perhaps their own friends, relatives, or in fact the police, like in Shyam's case. I would like to talk to you, Sakhi. Sakhi raise ചെയ്തൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയാണ്. നോബഡി റിയാക്ട്സ്, നോബഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. I guess that lack of questioning or reaction is something which is leading to perpetuation of more instances like this. Am I right or am I wrong? Yes. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബന്ധു പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ബന്ധു ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ശീലം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഏകദേശം ഈ മോറൽ പോലീസിങ്ങിന്റെ പോക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അനുസരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താകുന്നു, ഇത് രണ്ടുമാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ ഐ ഫീൽ പേഴ്സണലി വരുന്നവരെ വി ഡോണ്ട് റിയാക്ട് ടു ഇറ്റ്. അതെ, വേറെ ആൾക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് റിയാക്ട് ടു ഇറ്റ്. പേഴ്സണലി നമ്മൾ അഫക്റ്റഡ്, നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കോൺഷ്യസ് ആവുന്നത്. That's what happened in, yeah, that's what you said. ഇപ്പോൾ ശ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്യാം ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണും. ബട്ട് ഇൻ യുവർ കേസ് there was nothing on your part. And we need to be proved, അല്ലേ? നമുക്കൊരു പ്രൂഫ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നു, അതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. So what do you tell your children? Do you tell your children to react when something like this happens, perhaps to their friend? ധന്യ, അവിടെ എനിക്കൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസെന്റ് ഉള്ളത്, ഞാൻ വളരെ കൊച്ചിലെ പോലെ എല്ലാത്തിനും വളരെ കൂടുതൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എന്ത് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്? You are branded as somebody who's like നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിനു റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഈ തോണ്ടലും പിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് ആവണമെന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ അതിനെതിരെ എണീറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കാര്യം പറയാം സാർ. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഈ ലോ വേസ്റ്റ് ജീൻസ് ഇടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം പോലെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയോ ഹൗ റൈറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വൈ ഡു യു ഫീൽ നമ്മൾ ഈ സൈലൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വൈ ഡു വി കീപ്പ് എ മം?
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പവും ഫ്രീഡത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. എനിക്ക് സഖി പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും സുനീത പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരും. ഒരു ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ റൈറ്ററായ അലീസ് വാക്കർ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ലവ്, യു ആർ എ സ്ലേവ്. Anyone who will suggest that you are not free to express, you can't express your love freely, is one with the mentality of a slave master. സൗമ്യയുടെ ദുരന്ത ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. സൗമ്യയെ ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വലിച്ച് താഴ്ത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയെ വലിച്ച് താഴ്ത്തിട്ടു എന്ന് ഒരുപാട് പേര് കണ്ട്, അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ മോറൽ പോലീസിങ് ഈ പറയുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല, റോഡിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ അപ്പം ആരും കാണില്ല. അതേസമയം രണ്ടുപേരും ഇടിച്ച് തല്ലുകൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ടാവും. പക്ഷെ സൗമ്യയുടെ കേസിൽ ഒരു മിസറബിൾ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു മോറൽ പോലീസിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു വ്യക്തി എന്നിട്ട് ട്രെയിനിന്റെ ചെയിൻ പുള്ള് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അയാളെ they prevented him from doing it. There was a young man on the train who wanted to pull the chain and stop the train. പക്ഷേ it didn't happen because he was prevented by the other people. വീട്ടിലെത്താൻ സമയമായി എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോകുന്നത്. How shameful. Yes sir. ഈ പറഞ്ഞ സൗമ്യയുടെ ഇൻസിഡന്റിൽ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകാത്തത്. അല്ല, അത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, അപ്പോഴാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ആരാണ് ചെയ്തത്. വീഴുന്നത് മാത്രമാണ്. മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ. I mean it is both good and when you see something bad happening you have to react. That's also an aspect of morality. Anyway, yes sir. നമ്മൾ ഈ മോറൽ പോലീസിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണ്. ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാലും ആദ്യം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളായിരിക്കും കുറ്റപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ കൊല്ലത്ത് വളരെ തിരക്കുള്ള ഇടത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി അടിച്ച് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് തോണ്ടിയെന്നാണ്, ശരീരത്തിൽ കയറി തോണ്ടിയുകൊണ്ടാണ് അവർ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആരും ആ കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല. അടിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി നല്ല അമ്മയുണ്ട്, ഒരു അനിയത്തി ഉണ്ട്, കണ്ടിട്ട് അനിയത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മയും അനിയത്തിയും കൂടെ നിന്നാണ് ഈ ആളെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിടിച്ച ആളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ തോണ്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മറ്റേ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ തോണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്തോട്ട് വന്ന കൂടിയ ആൾക്കാരിൽ എല്ലാവരും പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുന്നത്. കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഈ ഡ്രസ്സ് കണ്ടാൽ ആരടി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Dress code, that is again an issue. Yeah, I've heard very, very responsible ladies holding very senior posts talking about dress code and how women should dress comfortably and in ways that does not incite somebody or instigate somebody to touch or to do anything to them. How do you feel about this concept of dress code, Sakhi? നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എഴുതാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് dress code. I mean, for instance, anything and everything is concerned with how you dress. Sakhi. I feel it's the way you look at things. Because I should admit, നെഫ്റ്റിൽ പോകുന്നവരെ എനിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വളർന്നു വന്ന രീതിയിൽ ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് തെറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ് കോഡാണ് എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ നിഫ്റ്റ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഇറ്റ് വാസ് ദറ്റ് ഐ വാസ് ലെസ് ഇൻഫോംഡ്. ആൻഡ് ആസ് എ സൊസൈറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലെസ് ഇൻഫോംഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമുക്ക് ശരി. ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നത് പറ്റാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നതാണ് നമുക്ക് ശരി. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഡ്രസ് വൈസ് ഓരോരുത്തരെ ഓരോന്നാണ് ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂടിപ്പറിച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരാളെ തോണ്ടാൻ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൽഹി if you are in salwars you get more of this. Here if you are in jeans you get more of this. So ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു നമ്മൾ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൊറാലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയും? ഫിലിംസിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ആക്ട്രസസിനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് വരെ മീഡിയ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് അവരെ ഓരോ വെബ്സൈറ്റും അവരെ സെല്ല് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാനേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിന് വില്ലിംഗ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്. നിങ്ങൾ ഫിലിംസിൽ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ my question was, as a costume designer, where do you feel that there is some kind of a moral policing on when you design clothes or costume for a character? Leave films. What I feel is designing is an art. Costume designing ഒരു ആർട്ടാണ്. അതിന് നമ്മൾ
കവർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ സാധനമാണ്, അത് ഡ്രസ്സിങ് ആണ്. ഡിസൈനിങ് ഒരു ആർട്ടാണ്, മറ്റേതൊരു ബേസിക് സാധനമാണ്, നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെളിയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള ഇത്. ഡിസൈനിങ്ങിനെ ഒരു ആർട്ടായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബോഡീനെ ഒരു ക്യാൻവാസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. where you sketch, you paint. നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ലേ ഒരു മൊറാലിറ്റിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രസ് കോഡും ഇത്രയും കൺട്രോൾസും സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ഇതുപോലെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഒരു 50-60 വർഷം മുമ്പ്, അല്ലേ? തന്നെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ അറിയോ? നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര അകലെ ഗ്ലോബിന്റെ മറ്റേ മറുവശത്തിരിക്കുന്ന ആളും ആ സെക്കൻഡ് കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുമല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ? അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പോളൻ സ്പ്രെഡിങ് പോലെ നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ ഇത് പൊട്ടി വിത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. നമുക്ക് ഇത്രയും വേൾഡ് വൈഡ് എക്സ്പോഷർ ഉള്ളപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വളരെ നാരോ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി കുറഞ്ഞല്ലേ? തന്നെ ഓരോ ടൈമിനും അതിൻ്റെതായ മോറൽ പോലീസിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മോറൽ പോലീസിങ് ആയിരിക്കില്ല 10 years മുമ്പുള്ള മോറൽ പോലീസിങ്. Maybe 10 years later we'll still have moral policing, but വേറെ ചില ഏരിയാസിൽ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ. It's just conflict of ideas and how people think. Okay. അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അധികാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മോറൽ പോലീസിങ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ കൂടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 10-50 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ അസർഷൻസ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യവും വളരെയധികം സോഷ്യലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അത് നേരെ തിരിച്ചെല്ലാം കൊമേഴ്സ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ആയി ഒരു ന്യൂ ലിബറൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മാസ് മീഡിയയും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയൊക്കെ. ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ സായാഹ്ന പത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആരോ നമ്മുടെ ഈ പാനലിലുള്ള ആരോ പറഞ്ഞു അനാശാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അനാശാസ്യത്തിന് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്. അത് അനാശാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററലി ഇറ്റ് മീൻസ് അൺഡിസൈറബിൾ ആക്ടിവിറ്റി. പക്ഷേ according to the media parlance it means something else, that it just means extramarital relationship. അപ്പോൾ ഈ സായാഹ്ന പത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പല സായാഹ്ന പത്രങ്ങൾ അനാശാസ്യ പത്രങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എപ്പോഴും യു ക്യാൻ റീഡ് സച്ച് സ്റ്റോറീസ്. അതായത് ഇന്നാളെ ഭർത്തൃമതിയായിട്ടുള്ള ഒരു യുവതിയും കാമുകനും കൂടി ഒളിച്ചോടി എന്നൊക്കെ പറയും ഇത്തരം വാർത്തകൾ, ബലാത്സംഗ വാർത്തകൾ. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മിക്ക ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കാര്യം പറയാനില്ല. ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ചാനൽസിന്റെ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കാണെങ്കിൽ വോയിസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പുറത്തു ഇറക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പ്രതികരിക്കുകയും അതിനൊരു മീഡിയ, ഇപ്പോൾ സസിൻ്റെ കേസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ കവറേജ് വന്നാലും ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബോൾഡായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിരുന്നു. അന്നും മോറൽ പോലീസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൽ വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രതികരിക്കപ്പെടുകയും കൂടുതലായ ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ സാർവത്രികമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ശ്യാം, ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ മോറൽ പോലീസിങ് ചിലർ ഇതൊരു വ്യക്തിയെ തേജോധം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വെപ്പണായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ മോറൽ പോലീസിങ് ഒരു വെപ്പണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അക്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇയാൾ ഇമ്മോറലാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കേസ് പറയുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ ഇടപെട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഗമാണ് ന്യായീകരണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് വന്നില്ലാണെങ്കിൽ ആ മറ്റു പാർട്ടി എന്നെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഓ ഇവൻ ഗേ ആണ്, ഇവനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സങ്ങ് മാറും. ഗേ എന്നുള്ള ഗേ എന്ന് പറയുന്ന ഗ എന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സങ്ങ് മാറും. അത് അങ്ങനെ ഒരു വെപ്പണായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ. There is a bigger issue here that anything that does not conform to your norms, your personal beliefs and what you have been brought up believing, conditioned to believe is immoral. നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണോ സർ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ല, അത് യുവർ നോം എന്നുള്ളതല്ല. ഹെറ്ററോസെക്ഷുവൽ നോർമാറ്റിവിറ്റി ഉള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ ഹെറ്ററോസെക്ഷുവാലിറ്റി, മോണോഗമി ഇതൊക്കെ നോർമേറ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ ബേസിക്കലി അപ്പോൾ അതിൽ ഡീവിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന തരത്തിലുള്ള സെക്ഷുവൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, സെക്ഷുവൽ മൈനോറിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാം എനിത്തിങ് സെക്ഷൽ, ഈവൻ യുവർ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ വിൽ ഓഫൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻഡ്. ഇപ്പോൾ ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ഒരു ടീൻസിൽ അയാൾ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ നടന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അയാളെ പാലത്തിൻ്റെ മേലെ കൂട്ടുകാരിങ്ങനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. അയാളൊരു ആൺകുട്ടിയാണ്, പക്ഷെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ പൃഷ്ഠം അങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ
I hope you know that. You have heard that. Butler പറയുന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്ത്രൈണം ഈ സ്ത്രീ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീ സ്വഭാവം വേണ്ട, സ്ത്രീ ലക്ഷണങ്ങള്, പുരുഷ സ്വഭാവം തന്നെ, സ്ത്രീ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി ശരീരമുള്ള ഒരു പുരുഷനെ ഇപ്പൊ ചാന്തുപൊട്ടെന്നാണ് നിക്നെയിം തന്നെ. അല്ല, ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് എന്താണ്? ഐ മീൻ ദർ ആർ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ടു മോറൽ പോലീസിങ്. അതൊരു പേഴ്സണൽ സ്പിയറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം, അഡൾട്ടറി ആവാം, where people actually tell you whom you should be with and whom you should not be with. Nikitയുടെ കേസ് അറിയാമല്ലോ. There is this actress who was banned for being involved with a married man. Yes, Deepa, you were saying something. Well, I think the scariest thing about moral policing is the sort of power it has and the way that people can use it. Because as you were saying in the beginning, I mean, there's a big divide between what is acceptable to people in private and in public. Privately, people might have all sorts of practices, but publicly, there's a lot of pressure to conform to a certain type of model, to be married, to have a certain type of family. And, like as Sham was saying, there's a lot of times people have used that for political reasons too, like women who've been protesting, they've made poster campaigns and said these girls are very immoral, or in Chitraleka's case, where she was someone who opposed the rickshaw union, and so then there was also sort of a masala campaign where people were postering her neighborhood and saying, she's an immoral woman, her mother is an immoral woman. So it's a very powerful sort of thing in the society to say that someone is not conforming. When actually in practice many people are not conforming to this sort of model. All right. On that juncture, we have to take a break right now. But when we come back after the break, we need to talk at length about the factors that shape or primarily play an important role in policing morality. That could be the media, that could be the law enforcement agencies, but that would be after the break. Stay tuned. സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം വളരെ മുന്നിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊരു റൂളാണ്, ഗേൾസ് സഭ്യമായ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം, ബോയ്സും ഗേൾസും ക്ലാസ്സിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. എക്സാമിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോയ്സും ഗേൾസും ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കാം, പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ് ടൈമിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സദാചാര വിരുദ്ധമാണ് അത്രേ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സെപ്പറേഷൻ കുട്ടികൾക്കിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് കാണിക്കുന്നത്. സന്ധ്യ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവൾ എന്തിനിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു, ഇവൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു നോട്ടമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും, അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കും. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ റേഷനരി പോലെ വിൽക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് നീതി നടപ്പിലാക്കുവാനും നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാട് നന്നാക്കുവാനും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കുറേ യുവസമൂഹം കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന് ആപത്തായിട്ട് മാനക്കേടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നിലകൊള്ളുന്നത്. When a stranger comes and tells me what to do, what not to do, what to wear, where to be seen, where not to be seen, who to be with and all, I don't buy that because I know the limits and I like it that way. Hi, it's nice to see you again after the break. You are on Talking Point, and do we need moral policing is the topic. Well, we are going to delve on this particular aspect with Deepa, which Deepa raised before we went into the break. And she was talking about how difficult it is when, a force which confirms, kind of superimposes its thoughts on a set of people who don't confirm. I would like to go to each of you panelists, and I would like you to like to understand your thoughts on this particular subject, which is kind of കുറേ instances. I mean, I have a huge list of instances which has been ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും acts of moral policing. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് എന്താണ്, ഒരു ഇഷ്യൂ ഏതാണ്? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസിനെക്കാളൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ ഇൻ ജനറൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ എതിരെയുള്ള മോറൽ പോലീസിങ് ഫാക്ട് ആണ്. അത് കുറെ കൂടെ ഈ ആർട്ടും ലിറ്ററേച്ചറും നമ്മളെ എം എഫ് ഹുസൈൻ്റെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഐ മെൻഷൻ ഏർലിയർ, പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ ഐക്കൺസിനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഐക്കൺസിനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ അവരുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ ഫിക്ഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഐ എം എ റൈറ്റർ, അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോൾ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ്.
കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനില്ല, ഞാനൊന്ന് എഴുതുന്ന ആളില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറത്ത് ഇത്രയും വലിയ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മോറൽ പോലീസിംഗ് ആണ് ഈ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കി എല്ലാം എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം. യെസ് ശ്യാം, ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു 3-4 മാസമേ ആയുള്ളൂ ഇതെന്ന് അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഒത്തിരി ഇൻസിഡൻസ് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കാർക്കും ഇതൊന്ന് പറയാനുള്ളൊരു വേദിയില്ല. ശരിക്കും പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവരിതൊരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ്, സപ്പോർട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനൊരു വേദിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആരും ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കാത്തതും. അവർക്ക് പറയാനൊരു വേദിയില്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഇതിന് ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പൊൻകുന്നത്ത് ഈയിടയ്ക്ക്. അവിടെ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഒരു വേദി ഇല്ലാതെ വരുന്നു. Is that what's concerning you, sir? അതെ, ഒരു പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പോലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ മെന്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുക. Very important point that you raised was basically a sense of helplessness and alienation. ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ when you are a victim of moral policing, that's a very unfair situation. Yes, sir. ഇപ്പം ഞാൻ പ്രതിനിധിക്കുന്ന ഒരു LGBT ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ പ്രതിനിധിക്കുക. ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയ ഇഷ്യൂസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആ ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ന്യൂനപക്ഷം എല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ സാമ്പാർ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്തിനയാളെ വിലം പ്രയോഗിച്ച് മീൻ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു? ഭൂരിപക്ഷം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബഹളം വയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരെ. മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതിനാ? ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൈനോറിറ്റി ആയ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനെ ശരിക്കും അടിച്ചമർത്തുന്നത്. ഇതാണ് ഈ മോറൽ പോലീസിംഗ് ഏറ്റവും വലിയ basically the majority completely dominating the minority groups. I mean, whatever, whether it could be a thought, whether it could be in terms of sexuality, whether it could be not to conforming to norms. Sakhi, any thoughts? അങ്ങനെ എനിക്കൊരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടില്ല, ബട്ട് ജനറലി ഡ്രസ് കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഡ്രസ് കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഐ ഫെൽറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറി ചെയ്യുന്നൊരു വളരെ ഏറ്റവും മാസ്സായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഐ ഫെൽറ്റ്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് പുള്ളി പറയുന്ന അത്രയും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അല്ല ഡ്രസ് കോഡ്. പക്ഷേ ഒരു മാസ് സപ്പോർട്ട് തന്നെയുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ. ഡ്രസ് കോഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഹരാസ്മെന്റ് വരെയുള്ള അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ശാരീരമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അത്ര ഡ്രസ് കോഡിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. മറ്റേ ഈ സെക്ഷുവാലിറ്റി പിന്നെ ശാരീരമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, അങ്ങ് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കൊല്ലം ബീച്ചിലാണെങ്കിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പിടിച്ചു പറിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ പേഴ്സ് അടി കൊടുത്തിട്ട് പിടിച്ച് പറിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാഗ് എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് അവർ പൈസ എല്ലാം എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും മൊബൈൽ എല്ലാം എടുത്ത് മേടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പോലീസുകാർ വന്നത്. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നോൺ ക്രിമിനൽസാണ്. അന്നേരം അവർ പറഞ്ഞ ഇവരാണെങ്കിൽ സെക്സ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഈ ഇവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബാക്കി പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഹരാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് ഒരു ആൾക്കാർ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചവർക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കുറച്ച് സപ്പോർട്ടെങ്കിലും കിട്ടും. കുറച്ച് ഞാൻ ഇന്ന ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം, മൈ ബോഡി മൈ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഈ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ സ്പേസ് ഇല്ല. ഈ വരുന്നവരെല്ലാം കൂടെ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം എന്താ ഇഷ്യൂ നോക്കത്തില്ല. ഈ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അടിക്കുക. ഈ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് again we come back to the same point which you raised in the beginning of the show, which is about constitutionality or the illegality and what is immoral. ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? what is illegal is immoral and what is immoral is illegal. രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ കരുതപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ? അല്ല, ലീഗാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇവോൾവ്സ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ. മൊറാലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഒരു റിട്ടേൺ സെറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് പീപ്പിൾ എ ഡിഗ്രി ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, സെൻസ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വാട്ട് ടു ബി അസർട്ടഡ് വെൻ യു കെൻ അപ്രോച്ച് പോലീസ്, വെൻ യു കെൻ കംപ്ലെയിൻ. ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ഈ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ പോലീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയും ഒരു തന്നെ see here it is a gay person is here sitting in the park and you drive him away. ആ രീതിയിലൊക്കെ ഈ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അതാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 377 I think, I mean, regardless, I mean, some laws, I mean, are very progressive actually, relatively speaking, to people's morality. But I think if people think that morality is more important than the law, and people interpret the law according to their morality, I mean, and I really think it's something that affects everyone, but sexual minorities experience it very intensely, strongly, right? Yes. So, like a couple of examples. One example is I was
in a railway station with a friend who's transgender, a female to male transgender person, so female bodied person dressing in male clothes. And the police stopped him and they said, you're breaking the law because you're concealing your gender. You know, but the thing is, there's no law that says that. And the thing is, it's actually anybody's freedom to you know, that's how he feels comfortable, right? Yeah. And another example is we had a case of a woman who wanted to live with her partner, her same-sex partner, and she was put under house arrest, and we went to the high court and we did this sort of, hey, like, you know, because the family didn't want her to do that, so they put her in house arrest, which is another issue, right? I mean, families, you know, families sometimes feel that they can violate any sort of law to protect their children from an unwanted relationship, right? And the idea is always, well, this relationship is wrong, but what about those types of practices, right? Yeah. And in that case, it was after this 377 ruling, but the judge himself didn't want to adhere to that because he was having some sort of moral dilemma about accepting this, accepting their relationship, and so he kept on postponing and postponing the case, even though legally they had every right to live together. So it seems like, you know, people's morality is something that people see it as more important than the law, and it has more authority than the law. We're coming roughly to the end of the show. There's so much more to talk, but then we have to wrap up the show. I'm coming to you, Sakhi, first. Any last thoughts that you would like to send out, perhaps as a food for thought for our viewers? I agree to what he said. Actually, police എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻസും അതിൻ്റെ ഓർഡറും കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ somewhere we are expecting them or they are coming and getting into the moral part of it. Either. അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ moral policing വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ maybe legally they don't have anything to do about it. So I think there should be some place, some decision making body like law and order പോലെ തന്നെ ഈ moral codeനും, because it's legal ഇതിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് moral ഇതിനും നമുക്കൊരു place അവർ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് But then again, who decides becomes a big question. Who decides on the moral code? Yeah, law decide ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുപോലെ moral codes നമുക്ക് maybe we can set, I feel. Okay. Otherwise, like how do you like bargain about it? Because ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഇതിലേക്ക് അത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. All right, okay, we'll take that thought forward later. Yes. അല്ല, എനിക്ക് പറയാനുള്ള സഖി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പോലീസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതൊരു സിവിൽ റൈറ്റ് ആണ്, എൻ്റെ അവകാശമാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എനിക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അത് പകലാകട്ടെ രാത്രി ആവട്ടെ, അവിടെ വേറൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? പോലീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമാവുള്ളൂ. പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് മൈ സിവിൽ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ചിലർക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില പോലീസുകാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അവയർനെസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എനിക്കുണ്ടായ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ചിലർ എന്നെ വളരെ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റിയത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളികളുടെ ബേസിക്കായിട്ട് രണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ട്, കണ്ണിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും. മലയാളിയുടെ കണ്ണും കാഴ്ചപ്പാടും അറിവാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം മോറൽ പോലീസിംഗ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ. Is it a result of a sexually deprived, repressed society? എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ പുറത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിവിടെ വരുമ്പോൾ അനോണിമിറ്റിയുടെ സുഖം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും നോബഡി ബോദേഴ്സ്, ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോയാലും നോബഡി ബോദേഴ്സ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പതിവില്ലാത്ത സമയത്ത് പതിവില്ലാത്തടത്തേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പം ആ ലേഡി ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന അടുത്ത് പോയിട്ട് വന്നു എന്നുള്ള, ഞാൻ സമൂഹം പറയുന്ന വഴി, അതാണ് സമൂഹം പറയുന്ന വഴി കൂടെ നടക്കുന്ന ആളാണ് ഇതുവരെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരുപാട് എമ്പതൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. പ്ലീസ് സ്റ്റിക്ക് ടു യുവർ ബിസിനസ്. ദാറ്റ്സ് മൈ പ്ലീസ് സ്റ്റിക്ക് ടു യുവർ ബിസിനസ്. യെസ് ദീപ. I think moral policing is everybody's problem, regardless of whether you're living in a very traditional way or if you're living in a way that is less traditional, because it just gives people the power to say you're wrong about something or you're a criminal. And sometimes the things that people say aren't true, and sometimes the things that people may be true. But the question is if it's something that you're choosing and it's consensual and it's not involving violence and it's not hurting someone else, why is it someone else's problem? Yes. എനിക്കിത് വേറൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾ ഫുൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടിയത് ഒരു ഫൈറ്റും ഒരു സ്ട്രഗിളും ഇല്ലാതെയാണ്. Whereas in the West, women had to fight for at least several years. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാതെ സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടിയ വോട്ടവകാശം, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദിയർ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആസ് എ സിറ്റിസൺ
എത്രത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട്, എത്രത്തോളം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കുടുംബത്തിനകത്തായാലും പുറത്തായാലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോറൽ പോലീസിൻ്റെ വിക്ടിംസ് ആവുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് LGBT അങ്ങനെയുള്ള മൈനോറിറ്റി സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നല്ല, പക്ഷേ വളരെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോറിലുള്ള സ്ത്രീ അവരുടെ അടുത്ത് ആരൊക്കെ വരുന്നു, അടുത്ത വീട്ടുകാർ. ഇപ്പം മലയാളികളുടെ ഒരു തമാശ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഈ മുംബൈയിലുള്ള മലയാളികളെ അടുത്ത വീട്ടുകാർ ഈ മലയാളിയാണ് താമസിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു തമാശയുണ്ട്. കാരണം ഈ മല്ലു ഫാമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉടനെ ആദ്യം കർട്ടൻ ഉണ്ടാക്കും അത്രേ വീട്ടിന് ചുറ്റും. കാരണം പുറത്തുള്ള അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ ഈ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ കാണുന്നതോ നോക്കുന്നതോ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പുതിയ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മലയാളികളെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട്. Anyway, let's not generalize in this particular show. We are coming to the end of the show. I take back a couple of thoughts from the show. One is what Sunita ma'am said, your freedom ends where somebody else's freedom begins, and I still take back, right? And I like to add on to that as well. Mind your own business. I think it is a great thing. As long as their business does not interfere with yours, you just mind your own business. You have anyway a lot of things to do. This is on a lighter note, but on a serious note, I also take back what you said. You have to assert your freedom and demand your rights when it's taken away from you. So it's all about assertion, knowing where your personal sphere is and what your rights are in your personal sphere. We're wrapping up the show right now. We'll come back with a new topic next week for sure. Good night. See ya.